فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار، وہ تیرے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ کمروں میں یا علی مدد کی سینری لگانے والوں، اس آیت کو سنو، ان سینریوں کو اتار پھینکو۔ کمروں پہ یا رسول اللہ مدد، یا پیر مدد، یا باب الحق مدد، کئیوں کے کمرے پہ وہ سینری سجی ہوئی، سبز رنگ کا چولا پہن کے بابا بیٹھا ہوا، ادھر ایک مریدنی دعا کر رہی، ادھر سمندر سے کشتی باہر آ رہی۔ یہ بابا جی کی کرامت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُوا، نہ پکارو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ تجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تو کہنے کی یہ تو وہابی ایویں ہی کرتے نے، بزرگاں دے ہاتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تو باز نہ آیا یا رسول اللہ مدد کہنے سے، یا علی مدد کہنے سے، یا پیر مدد کہنے سے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں میں تیرا شمار ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کوئی مصیبت ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبت کو کوئی ٹال سکتا؟ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، پھر جب بھی مدد کا سوال کیا جائے گا تو عرش والے اللہ سے کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ نے کہا جب سوال کرو اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرو اللہ سے کرو۔ نبی سے پیار کا اگر دعویٰ ہے تو نبی کا حکم ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، جب مدد کا سوال، مدد طلب کرو اللہ سے کرو، سوال کرو اللہ سے کرو۔ اور جان لو اگر پوری امت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا رب نے لکھ دیا، اور ساری دنیا تجھے مارنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، نقصان دینے کے لیے، تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ نے جتنا تیرے لیے لکھ دیا۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، جس کو تم پکارتے ہو وہ الہ بن جاتا ہے۔ پکارنا عبادت ہے، ما فوق الاسباب، اور جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو پھر تم عذاب پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن حکیم کی آیات، اے مسلمان بھائی، چندہ نہیں مانگتا، تیری جیب پہ نظر نہیں، تیرے جسم پہ نظر ہے، اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پیسوں کا سوال نہیں، چندوں کا سوال نہیں، یہاں تو جسم اور جان کا سوال ہے۔ وہ اور ہیں جو عزتوں کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، مال کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دو نہیں، ہم سے لے کے جاؤ، ایمان لے کے جاؤ، توحید لے کے جاؤ، اپنے اس نرم و نازک جسم کو جہنم سے محفوظ کر کے جاؤ۔ اور یہ محفوظ کب ہوگا؟ جب ایک اللہ کی سچی توحید پہ ایمان آ جائے گا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جس کو تم پکارتے ہو، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بڑی امام نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ قرآن کا اعلان ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، داتا عرش پہ ہے، گنج بخش عرش پہ ہے، خزانوں کا مالک عرش پہ ہے۔ رزق کا سوال کرو تو عرش والے اللہ سے کرو۔ وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، عبادت بھی اللہ کی، شکر بھی اللہ کا۔ کیوں؟ اِلَيْهِ تُرْجِعُونَ، تم ساروں نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
मालिक का सुनते जाओ। वमन अदल्लु, उससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा? क्या मतलब? उससे बड़ा गुमराह कोई और नहीं। वमन अदल्लु, उससे बड़ा गुमराह कौन है? मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा उनको पुकारता है। मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह, जो क़यामत तक इसकी पुकार का जवाब, इसकी पुकार को सुन। कुरान, अल्लाह के लिए कुरान को तो सीने से लगा लो। ये कुरान तो संजा है, ये कुरान तो एक है, रसूल एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह के लिए एक तो हो जाओ, कुरान पे ही एक हो जाओ। कहा किसको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो? उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह के अलावा उनको पुकारे, जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो पुकार का जवाब कैसे दें? उन्हें तो पता ही नहीं कौन पुकार रहा है, उन्हें पुकारे जाने का इल्म। ये और बात है, मौलवी ज़िक्रिया साहब खुदा सत्तात में लिखते हैं, हम एक बुजुर्ग की कब्र पे हमारे कुछ साथी इकट्ठे होकर के, कब्र वाला ख्वाब में आया कि तुम आए हो भूखे जाओ, अच्छी बात नहीं, ये ऊँट मुझे दे दो, ओरिजिनल असल नस्ल का ऊँट घर है वो तुम ले लो। कब्र वाला उठा, ऊँट ज़िबा किया, अपनी कब्र में वापस चला गया। उन्होंने गोश्त पकाया, खाया, बांटा, वापस जा रहे थे। सामने से लड़के ने कहा मेरे बाप को कुछ तुमने दिया है? कहा ख्वाब में सौदा हुआ था। कहा उसके बदले ये ऊँट ले लो। मौलवी ज़िक्रिया साहब कहते हैं ये सखावत की भी हद है कि मरने के बाद भी कब्र पे आने वालों के लिए सखावत की जा रही है। ये सखावत की हद नहीं, ये शिर्क की हद है। मालिक कहता है वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वह तुम्हारी पुकारे जाने से गाफिल हैं, उन्हें कोई पता नहीं। कब्र पे चिड़ी आई है, चिड़ा आया है, मुरीद आया, मुरीद नहीं आई है, एक आए हैं, 5 आए हैं। और अगली बात बड़ी गौर तलब है, कुछ कहते हैं जी सारी आयतें वो पढ़ते हैं जो बुतों के मुतालिक है। मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत हैं, औलिया अल्लाह तो अल्लाह के अपने हैं। सुनो इसी आयत का हिस्सा, वइज़ा हुशिरन नास, जब क़यामत के दिन लोग इकट्ठे होंगे, कानू लहुम आदा, ये जिन जिनको पुकारते हैं, या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या बाबा हक मदद, या बाबा मदद, या अब्दुल कादिर जिलानी मदद। साडा अब्दुल कादिर कादिर है, सानू होर किसे दी लोड़, तेनू सिर्फ लितरा दी लोड़ है, होर किसे शायद नहीं। ये तुम जिनको पुकारते हो, वइज़ा हुशिरन नास कानू लहुम आदा, जब ये औलिया अल्लाह इकट्ठे होंगे, अंबिया इकट्ठे होंगे, ये सारे ऐसे मुरीदों के दुश्मन बन जाएंगे। वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद के नारों का इनकार कर देंगे। वो कहेंगे अल्लाह हमें नहीं पता कि ये हमको पुकारा करते थे, हम इनकी इबादत से बरी हैं। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, ये बुजुर्गों को अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, इलाह पकड़ते हैं, ताकि क़यामत के दिन इनका काम चल जाए, ये इज्जतमंद हो जाए। कल्ला सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, नहीं अल्लाह की कसम कभी ऐसा नहीं हो सकता। वो क़यामत के दिन इनकी पुकारों का इनकार कर देंगे और इनके दुश्मन बन जाएंगे। समझने वाले के लिए तो प्यारे भाई रब अज़्ज़ा व जल की एक आयत ही काफी है, लेकिन यहाँ पूरा घंटा आपको कुरान की आयत सुनाई। अल्लाह के लिए तौबा ताइब हो जाए, अल्लाह के लिए गैरुल्लाह को पुकारने से पास आ जाए कि गैरुल्लाह को पुकारना शिर्के अकबर है, और शिर्के अकबर करने वाला कभी अल्लाह की जन्नत में जा सकता नहीं। तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, जब वो इनकार करेंगे ना औलिया अल्लाह इन या अली मदद के नारों का, तो फिर मुशरिक क्या कहेगा ये भी सुनो। तल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, हम तो बड़ी खुली हुई गुमराही में थे। इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ लिया था। या अल्लाह मदद भी ठीक है, या रसूलुल्लाह मदद भी ठीक है, या अली मदद भी ठीक है। हम ये क़यामत के दिन अफसोस कहेंगे, कुरान हकीम की आयत है, हम बड़ी गुमराही में थे जब हम तुम्हें रब्बुल